வணக்கம். பிரிசலோட் ஒருத்த மக்கள் உதவும் கரங்கள் எனது அன்பான உறவுகள் அனைவரும் இந்த வீடியோவை மேக்ஸிமம் ஒரு 2000-3000 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக்குக்காகவோ கமெண்ட்காகவோ இல்லை, இது ஒரு விழிப்புணர்வான ஒரு வீடியோ. அதாவது ஏலாங்காவில் நான் 5 வருஷத்துக்கு 4 வருஷத்துக்கு முன்னே நான் போனேன். ஸோ எனக்கு அந்த லெக்கேஜ் கிடைக்காம 3 நாளைக்கு பிற்பாடு தான் கிடச்சிச்சு. நான் பயங்கர போராடினேன். அந்த 35 பேர்கிட்ட இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் நான் பயங்கர போராடியும் அது அப்பாட மையம் என்னால் நான் விட்டுட்டு போயிட்டேன். 3 நாளைக்கு பிற்பாடு தான் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ அன்னையிலேருந்து நான் வேளாங்கா போகிறது இல்லை. இப்போ இந்த மாதம் நான் போகிறதுக்கு இருந்தேன். அது மாதிரி போன ஒரு பிரதர் அவர் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னு பாருங்கள் என்னான்ட்டு. சரியா? මේ අපි 2024 9 කුවේට් එයාපෝට් එකෙන් පිටත් වුණා ලංකාවට යන්න කියලා. එතකොට අපේ බෙගේජ් ඔක්කොම මේ කවුන්ටර් වලට දාලා එයාලා කියලා ඔක්කොම ඕකේ කරලා ස්ටිකර් අලවලා මේ බෙගේජ් වලට යවලා අපේ හේන්ඩ් බෙගේජ් එකත් කරලා ඕකේ කියලා ස්ටිකර් ගාලා අපි දුන්නේ පස්සේ ඉමිග්‍රේෂන් එකත් පහුවෙලා එතනත් කරලා ඕකේ කියලා ඇතුළු වුණේ පස්සේ අපි මේ බෝඩින් පාස් එක කඩන තැන තියෙනවනේ. එතනට ඇවිල්ලා අර කවුන්ටර් එකේ හිටපු කට්ටිය එතනට ඇවිල්ලා තර්ජනය කරනවා. එයාලා මේ තරාදියක් නැතුව අතින් උස්සලා බලලා එයාලගේ බර තමයි මේ අතේ බර අපි මෙන්ෂන් කරනවා. ඒකට මෙඩියෙන් තිබුණොත් එහෙම ඒකට ගෙවන්නලු. හරිද? ස්කෑන් එකේ දාපු එකට වැඩිය අතේ බර තමයි එයාලා මෙන්ෂන් කරනවලු. හරිද? එහෙම මෙන්ෂන් කරලා මගේ කිලෝ 8ක් එයාලා ස්ටිකර් ගාපු එකට මේ කිලෝ 3කට ගෙවන්නලු. එතකොට මට කිලෝ 7ක් පර්මිෂන් තියෙනවා. එයා කිලෝ 3කට ගෙවන්නේ. මම එහෙම ඒ කොහොමද කියලා. එතකොට එතන මේ සමහර ගොඩක් අය යාලගේ චොක්ලට් ළමයින්ට ගත්ත ඇඳුම් ඔක්කොම විසික් කරා. විසික් කරපේ දැක්කලා පොලිස් නිලධාරියෝ එයාපෝට් එකේ තියෙන පොලිස් නිලධාරියෝ 4-5 දෙනෙක් එකතු වෙලා මෙයාලව අත්අඩංගුව ගන්න පටන් ගත්තා. හරිද? එතකොට කිව්වා මේ 15 දානාම නැවතුණා නම් එක්කලුන්ට අඩුම ගානේ 600 ගානේ මෙයාලට ගෙවන්න ඕනේ කියලා. ඒ පාර මොන්නේ ඒකට බය වෙලා කිව්වා හරි ඔයාලා මේ ෆ්ලයිට් එකට යවන්න ඔයාලගේ බඩු පස්සෙන් ඒවි එහෙමයි කියලා. මං කිව්වා මගේ මේ ඔරෙන්ජ් ඇපල් මේ චීස් තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ ඔයාලා පස්සෙන් ඒවද ඒක නරක වෙයි. මම අතේ ගෙනියන්න. නේ ඔයා මේ ෆ්ලයිට් එකට යවන්නකෝ. මෙතන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයා ෆ්ලයිට් එකට යන්නකෝ. අපි මේක එවන්නම්. එහෙම කියලා බඩු ඔක්කොම නවත්තලා අපේ බෝඩින් පාස් එක මෙයාලා ෆොටෝ අරගෙන ඒක ලංකාවට යවලා එක කරාට එක ගාන 45 දිනාර 60 ගාන වෙනකන් මේ charge කරලා තියෙනවා. මට දිනාර 15යි, තව එකලු දිනාර 31යි, තව එකලු දිනාර 45යි 60 ගාන එහෙම 15 දිනාටම මේක charge කරලා තියෙනවා. අපි යාපනයේ කට්ටියත් ඉන්නවා, ගාල්ල මාතර වෙලිගම ඒ වගේ කට්ටියත් ඉන්නවා. හැම හත මේ இது அவர் போயிட்டு அவர் சொல்கிறாரு இது இந்த மாதிரி நடந்ததுன்ட்டு. ஏலாங்கா கேட்டில் வச்சு அதான் எல்லாம் நிறுத்துக்கிட்டு போன பிற்பாடு லெகேஜ் பேக்கில் பேக்கேஜ் பேக்கெல்லாம் போட்ட பிற்பாடு அவர் சொல்கிறாரு. அதுக்கு இந்த ஒஃபீஸர் சொல்கிறத பாருங்க. ඊයේ ඔක්කොම අහලා අපි දන්නේ ඔයාගේ weight එක කිලෝ 3කට ගෙවන්න කියලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ ගෙවන්න කියලා ලංකාවට ආවෙන් පස්සේ? මේක එහෙනම් ඉතින් කුවේට් වලින් තමයි අහන්න වෙන්නේ. කුවේට්ලා கேட்கணுமா? එක්සස් ගන්න කියලා එයාලගෙන් අහලා ක්ලියර් කරන්න එපා අපේ බෙගේජ්. මේ පැසෙන්ජර් එතකොට ඇඩ්වයිස් කොහොමද දෙන්නේ? අපි ටිකට් එකට ගෙවලා ඔක්කොම කරලා කවුන්ටර්ස් වලින් වෙයිට් එක කරලා ඔක්කොම ක්ලියර් කරපු බෙගේජ් වලට බෙගේජ්కి ශ්‍රී ලංකාවේ போயிட்டு ஏன் நம்ம காசு கட்டுவானே? ඒක තමයි වෙඩිපොර තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලා ප්‍රූෆ් කරන්න කියලා ප්‍රූෆ් කරන්න ඕනේ. yes ඒකට ඔබතුමාට කුවේට් එයාපෝට් තමයි කතා කරන්නේ. කුවේට් එයාපෝට්ල එනද වුණා අපි ගාව නම්බර නැහැ. එහෙනම් කොහොමද ඔයාලා මේක මගහරිනෝනේ. එයාපෝට් ජෙනරල් ලයින් එකේ ඔබතුමා කෝල් එකක් කරන් බලන්න. මොකද අපිට කුවේට් එකේ ඊමේල් එකක් through වෙන්නේ කිලෝ 3කට ගන්න කියලා එක්සස්. ඒක කොහොමද නිකන් මේ අපි කියන හෑන්ඩ් ලගේජ් වලට ඔයාලා හිතාමතා මේ එක එකලාට එක මේ weight කිව්වම අපි ඒක ගවන්න ඕනද? එහෙම කිල්ල එකෙක් මේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකක් ගෙනාවට එක්සස් ගන්න මේ අහන්නකෝ මං කියන්නේ එයාලා අපේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එක එයාලගේ weight එකට දැම්මා. හරිද? කිලෝ 11ක් තිබුණා. ස්කේල් එකට දැම්මා කවුන්ටර් එකේ. හරිද? 11ක් තිබුණා.
හරිද මේක අඩු කරගෙන එන්න නැත්නම් ගෙවන්න කිව්වා මම කිව්වා මේක අවශ්‍ය නැති බඩුව තමයි තියෙන්නේ මම අඩු කරන්න ඊට පස්සේ එතනින් මාත් එක්ක අපි ඩ්‍රයිවර්ට කෝල් කරලා කිව්වා මේ බඩු ටික ගෙනියන්න කියලා ඊට පස්සේ සර් මේක චෙක් කරලා බලන්න මේක ඔයාලගේ ගාන්ටේ තියෙනවද ඕකේ ඔයාලගේ දැන් ඕකේ කියලා ස්ටිකර් එක අලවවල දුන්නා හරිද එතෙන් තව කවුන්ටර් එක එතුළනකට තැනකට තවත් කියලා බලනවා මේ ෆ්ලයිට් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයිට් එකද කියලා හරි ඕකේ කියලා යවුවා හරිද එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අන්තිමට බෝඩින් පාස් ගන්න වෙලාවේ කියනවා මේක වෙයිට් එකලු එයාලා කිරලවත් නෙමෙයි අතින් උස්සලා කියනවා මේක ටිකක් වෙයිට් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් කියනවා ඒක කුවේට් වලදී කතා කරන්න කියන්නේ පේ දෙකක් පරක් වෙලා ඒක කතා කරන අවස්ථාව දුන්නේ ඕගලන්ට ඒක සේර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා හිටන අපි ගියේ නැත්තම් ඒකින්ද තමයි අපි ආවේ ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න එහෙම निराකරණය කරන්න එන්න එපා निराකරණය කරන්න මේ මගහරින්න එපා निराකරණය වෙලාව නෙවෙයි නේද පේ දෙකක් පරක් වෙලා அன்பான உறவுகளே இது என்னன்னு கேட்டால் முதல்ல லக்கேஜ் போட்டு எல்லாம் நிறுத்து பார்த்துட்டு அப்படி தான் அவங்க வந்து அந்த ஸ்டிக்கரை கொடுப்பாங்க அடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு கூட இருந்தால் அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுடைய வெயிட் கூட அதனால் குறைக்கிறீங்களா இல்லை இதுக்கு உண்டான பணத்தை கட்டுறீங்களான்ட்டு அப்போ அது எங்களுடைய இஷ்டம் பணம் கட்டாமல் மற்றது பணம் கட்டாமையோ இல்லை குறைக்காமையோ அந்த லக்கேஜை வந்து அவங்க ஓகே பண்ண மாட்டாங்க உள்ளுக்கு கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு அதுக்கு பிற்பாடு ரெண்டாவது பயணமும் போர்டினுக்கு போன பிற்பாடு உள்ளுக்கும் அங்கேயும் போட்டு பார்ப்பாங்க ஆனால் குவைட்டில் வந்து கேட்டுக்கிட்ட போன பிற்பாடு இவங்க வந்து பேக்கை இப்படி தூக்கி பார்த்துட்டு இதில் வெயிட் இருக்குது சரியான மாதிரி ஒவ்வொரு ஆளுகளுக்கு 15 டினாரு 30 டினாரு 60 டினார் இவர் சொல்கிறாரு சர்ஃபானுடைய செய்திகளை பாருங்கள் முழுமையாக செய்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான அசம்பாவங்கள் வந்து இப்போ இந்த ஏர்லைன்காவில் மறுகை துவங்கிருச்சு ஸோ நான் வந்து ஏர்லாங்கா தான் புக் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பயணம் தெறிக்க விடுவேன் நான் இந்த பயணம் ஏர்லாங்காவை தெறிக்க விடணும் நான் இந்த பயணம் நான் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து ஏர்லாங்கா ஆஃபீஸுக்கு இந்த ஏர்லாங்கா ஆஃபீஸ் அதாவது டிக்கெட்டிங் ஆஃபீஸுக்கு நான் பேசினேன் அப்படி ஒன்றும் இல்லை இது இவங்களுடைய வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து கேட்டுக்கிட்ட வச்சு அதாவது ஏர்லாங்கா கேட்டுக்கிட்ட வச்சு ஏர்லாங்காவுக்கு உள்ளுக்கு போகிறதுக்கு பிளேனுக்கு உள்ளுக்கு போகிற இடத்துல வச்சு தான் இவங்க இந்த சல்லி கேட்குறாங்க அதாவது அவங்களா பேக்கை தூக்கி பார்த்துட்டு இது வெயிட்டு கூட உங்களுக்கு 15 டினாரு உங்களுக்கு 65 டினாரு உங்களுக்கு 80 டினாருன்ட்டு எடுத்துருக்குறாங்க சரியா இது ஏர்லாங்காவுக்கு பெரிய ஒரு ரெட் மார்க் தான் இப்போ சரியான ஒரு ரெட் மார்க் ஏற்கனவே 4 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு நான் பெரிய ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டேன் ஏர்லாங்காக்கே கௌரவா தியாண்டேப்பா அப்படின்ட்டு ஸ்ரீலங்காவில் போயிட்டு அப்படி குழப்பம் பண்ணினேன் ஏர்போர்ட்டில் நான் அந்த அளவுக்கு ஏர்போர்ட்டில் மேனேஜரெல்லாம் கால் பண்ணி அங்கே உள்ள மேனேஜர் கால் பண்ணி யார் சொன்னது எவர் சொன்னது அதே மாதிரிக்கு நான் ஒரு பயணம் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வீட்டுக்கு இங்கே வர்ற நேரத்தில் மிஸ் உங்களுடைய ஃப்ளைட் இன்றைக்கி இல்லையே என்னுடைய ஃப்ளைட் டேட்டுக்கு தான் நான் வந்தேன் அவங்களோட ஃப்ளைட் டேட்டு இன்றைக்கி இல்லை இருந்துட்டு ஹோட்டலில் இருந்துட்டு நீங்கள் நாளைக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு அதாவது என்னுடைய டிக்கெட் அந்த டேட்டை வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு ஆளுக்கு அதிகமான வேலைக்கு கொடுத்துவிட்டு நமக்கு இது பண்ண அவங்க நினைக்கிறாங்க எல்லாருமே மோட ஆளுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏர்லாங்காவில் அப்படி நினைக்கிறாங்க நான் சொன்னேன் ஒரு நாளைக்கு நாளும் நான் உங்களுடைய இஷ்டத்தில் இருக்க மாட்டேன் எனக்கு நான் கண்டியிலேருந்து வந்தேன் போகிறதுக்கு வரதுக்கு அந்த நேரம் 12,750 ரூபா நான் கிளைம் பண்ணிவிட்டு நான் எங்களுடைய கொழும்பு வீட்டில் போயிட்டு இருந்துட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரியான அசாதாரணங்கள் நடக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதம் 20ஆம் தேதி யார் போக இருந்தாலும் நீங்கள் என்னோடைய வாங்க ஏலங்காக்காரவங்களுக்கு ஒரு பாடம் படிப்பிக்கணும் கட்டாயம் அவங்களோட நேம்களை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரிக்கான போயிட்டு அவங்கள எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு உண்டான நடவடிக்கையை எடுக்கணும் ஏன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரியே செய்துக்கிட்டு போனால் நாட்டில் நாசமாக போயிடும் சரியா இனி கள்ளத்தனம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் கப்பட்டித்தனம் கள்ளத்தனம்லாம் அப்போ முடிஞ்சிருச்சு சரியா இந்த மாதிரியானது இன்னும் இருக்குது சர்ஃபானுடைய நீங்கள் சர்ஃபான் பிஏ பிளாக் 2ல் போயிட்டு இவர் பேசின அனைத்து அந்த ஆஃபீஸர் சொல்கிறான் அங்கேருந்து பார்த்துக்கிட்டு வந்தால் நல்லது தானே அப்படின்ட்டு அப்போ இதுக்கு உண்டான முடிவுகள் நம்ம எடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம ஏலங்காவில் புக் பண்ணி நாங்கள் ஏன் ஏலங்காவுக்கு புக் பண்ணணும் எங்களுக்கு குவைட் ஏர்வேஸ் இருக்குது அல்ஜசீரா இருக்குது அல்ஜசீரா ஆக குப்பை ஃப்ளைட்டு அல்ஜசீரா ஏதோ நம்ம இந்த பிச்சைக்காரவங்க பிச்சை எடுக்க போகிற மாதிரிக்கு ஏதோ அவசரத்துக்கு போகிறதுனா அங்கே துபாய்க்கு போயிட்டு எங்கேயாவது போயிட்டு போகலாம் மாலைதீவு எங்கெங்கேயோ சுற்றி போகுது அங்கே போகலாம் சரியா ஆனால் ஸ்ரீலங்கா ஃப்ளைட் டைரக்ட் போகிறதுனால நான் உண்மையிலே எங்கள் பாஸ் சொன்னார் எனக்கு குவைட் ஏர்வேஸ் தான் செய்ய சொல்லி குவைட் ஏர்வேஸும் பெஸ்ட்டு குவைட் ஏர்வேஸ் பெஸ்ட் ஸோ இந்த ஸ்ரீலங்காவில் வந்து இந்த தூரத்துக்கு அவ்வளோ தூரத்துக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் போகிறவங்க யாருக்கு சரி உங்களுக்கு அசாதாரணம் நடந்தால் என்னோட வந்து இணைந்து கொள்ளணும் இது ஒரு போராட்டத்துக்கு ஓகே
எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் ஒரு 3000 பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும். ஓகே, தேங்க்யூ.